میں جب سے بیاہ کر اس گھر گئی تھی ہمیشہ بے اولادی کا طعنہ سنا۔ بانجھپن میرا قصور نہیں تھا، مگر یہ لفظ میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بار بار برسایا گیا۔ میری ساس سے روز ایک عورت ملنے آتی تھی جو کبھی اپنا چہرہ نہ دکھاتی بلکہ ہر وقت حجاب میں رہتی۔ اس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی جس کے دانے ہر وقت دائیں ہاتھ سے گراتی رہتی۔ میری ساس اسے کبھی مجھ سے نہ ملواتی اور جلدی سے لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی اور اس کی خوب خاطر مدارات کرتی۔ ایک دن وہ عورت میرے پاس بیٹھ گئی تو میری ساس کو عجیب سی بے چینی لگ گئی، جسے دیکھ کر مجھے بھی عجیب سا لگا کہ آخر اس میں برائی ہی کیا ہے کہ ان کی سہیلی میرے پاس بھی چند گھڑی بیٹھ جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرتی، میری ساس نے اسے فوراً بہانے سے گھر بھیج دیا۔ ایک دن جب وہ دوبارہ میری ساس سے ملنے آئی تو میں پڑوس جانے کا بہانہ کر کے وہیں ساس کے کمرے کے باہر دروازے کے پیچھے چھپ گئی اور غور کرنے لگی کہ آخر یہ دونوں کیا باتیں کرتی ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ڈرتے ڈرتے چوری چھپے اندر جھانک کر دیکھا تو نقاب والی عورت کو دیکھ کر میری روح لرز گئی تھی، کیونکہ وہ میرا نام صفیہ ہے اور سب لوگ مجھے پیار سے صفی کہہ کر پکارتے تھے۔ میں ایک امیر خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ مجھ سے چھوٹا میرا ایک بھائی جو مجھ سے 12 سال چھوٹا ہے۔ ماما نے مجھے ہمیشہ ایک سگھڑ بیٹی بنانے کی کوشش کی۔ وہ مجھے کبھی سلائی کڑھائی سکھانے کی کوشش کرتی تو کبھی نت نئے کھانے بنانے کی تراکیب بتاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے اتنی دولت دی ہے، کہیں لوگ یہ مت سمجھے کہ بیٹی کو فیشن کرنا تو سکھا دیا مگر گھرداری کے طور طریقوں سے غافل رکھا۔ ظاہری سی بات ہے، جیسا ہمارا معاشرہ ہے وہاں ایسے سوال اٹھنا کچھ مشکل بھی نہیں، اور پھر ساری بات ماں باپ کی تربیت پر آن ٹکتی ہے۔ جب لڑکی کوئی بھی غلطی کرتی ہے تو ماں باپ کو ہزاروں سوالوں کو سہنا پڑتا ہے، ہزار نگاہیں ان کو ملامت کرتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ماما پر کبھی کوئی بات کرے یا ان کی تربیت پر سوال اٹھائے، اس لیے چاہتے ہوئے بھی میں کبھی اپنے ساس کے ناروا سلوک پر احتجاج نہیں کرتی تھی۔ وہ مجھے پان چھونے کے طعنے بھی دیتی مگر میں اف تک نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھار میں ماما سے ناراض بھی ہو جاتی تھی کہ آخر ہمارے پاس نوکر چاکر ہیں، پیسہ ہے، آپ پھر بھی مجھ سے یہ سب کام کرواتی ہیں۔ تو وہ مجھے کہتی کہ مرد بھائی کی صورت میں ہو یا باپ کی، روز صبح سویرے گھر سے نکل کر روزی روٹی کی تلاش کرتا ہے۔ وہ گھر والوں کا پیٹ پالنے کے طور طریقے ڈھونڈتا رہتا ہے تاکہ ہم لوگ آسانی سے زندگی گزار سکیں۔ یہ سب وہ ہمارے لیے ہی کرتے ہیں، اسی لیے ہمارا بھی حق ہے کہ ہم گھر کو ٹھیک طرح سے سنبھالیں اور ہر چیز کا خیال رکھیں۔ ماما کی ایسی باتیں سن کر میں چپ ہو جایا کرتی تھی اور دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بس اسی لیے میں اپنے سسرال کو بھی اپنا گھر سمجھ کر اسے بنانے کی مکمل کوشش کرتی تھی۔ میری ماما کی ایسی باتیں مزاج کا بھی حصہ بن گئی تھی اور میں روز کوئی نہ کوئی موضوع چھیڑ دیتی اور پھر ہم دونوں ماں بیٹی کافی دیر بیٹھی باتیں کرتی رہتی، جس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ انہوں نے مجھے جو کچھ بھی سکھایا اس کی وجہ سے میری عادت میں بہت تحمل آ چکا تھا اور میں ہر بات کو بڑے صبر کے ساتھ برداشت کر لیا کرتی تھی۔ میری عمر کا مخصوص دور آیا تو والدین کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ میرا ماسٹرز مکمل ہو چکا تھا اور والدین کو لگا کہ اب میری شادی ہو جانی چاہیے، اسی لیے وہ میرے لیے اچھا سا رشتہ دیکھنے لگے۔ ایک دن جب بابا گھر آئے تو وہ کافی مشکل سے چل رہے تھے۔ ان کے پاؤں پر چوٹ آئی تھی اور کسی کے ہاتھ نے انہیں سہارا دیا ہوا تھا۔ میں اور ماما دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھے اور پاپا کو پکڑ کر صوفے پہ بٹھا دیا۔ پاپا نے ہمیں شش و پنج میں مبتلا دیکھا تو بتایا کہ راستے میں کچھ بدماش لوگوں نے ان کو لوٹنے کی کوشش کی اور مارا پیٹا بھی۔ تب یہی مہربان شخص نے مجھے ان گنڈوں سے بچایا۔ پاپا نے انگلی کا اشارہ کیا تو ہماری نظریں اس شخص کی طرف مڑ گئیں جو نگاہیں جھکائے ایک جانب کھڑا تھا۔ ایک خوش مزاج خوش شکل نوجوان ہماری نگاہوں کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے اس کی سب سے اچھی بات اس کی شرافت سے کھڑا ہونا محسوس ہوا تھا۔ وہ باش لڑکوں کی طرح ادھر ادھر نظریں دوڑانے کے بجائے پاپا کو سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا، جسے دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے جلدی سے ملازمہ کو پانی لانے کے لیے دوڑایا اور خود دوڑ کر میڈیسن باکس اٹھا لائی۔ پاپا کو مرہم پٹی کی، تب تک ڈاکٹر بھی آ گیا اور اس نے پاپا کو ایک انجیکشن بھی لگا دیا تاکہ زخم کی وجہ سے درد نہ ہو۔ ڈاکٹر جانے لگا تو وہی نوجوان اسے گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ اچھا انکل میں بھی چلتا ہوں، اس نے جب یہ کہا تو میں نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ نہیں، تم چائے پانی پیے بغیر ہمارے گھر سے کیسے جاؤ گے؟ پاپا نے اس سے کہا اور مجھ سے کہا کہ جاؤ بیٹی چائے بنا کر لاؤ۔ تو میں کچن کی طرف بڑھ گئی اور خوشی خوشی چائے بنانے لگی، کیونکہ اسی شخص نے میرے پاپا کی اتنی مدد کی اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، تو بھلا میں کیسے خوشی خوشی کام نہ کرتی۔ میں ٹرے سجا کر چائے کے لیے ٹی وی لاؤنج میں گئی اور چائے بنا کر اس کے سامنے رکھی تو وہ پاپا سے باتیں کر رہا تھا۔ نہیں انکل، آپ تکلف نہ کریں، یہ میرا فرض تھا۔ آپ میری باپ کی عمر کے ہیں اور بزرگوں کی مدد کرنا تو ہمارا فرض ہے۔ بھلا کیسے میں کسی بزرگ کو تکلیف میں دیکھ کر اکیلے چھوڑ جاتا؟ جب وہ ایسی باتیں کر رہا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا۔
मुझे बार बार शुक्रिया कहकर आप शर्मिंदा न करें, ये मेरा फर्ज था। नेकी करना एक एहसन अमल है और नेकी करके भुला देना चाहिए। ऐसी बातें मुझे मेरी माँ सिखाती है। उन्होंने मेरी अच्छी तरबियत करने में कोई कसर ना उठाई और तने तनहा ज़माने से लड़कर मेरी परवरिश की। इसकी ऐसी गुफ्तगू सुनकर मैं कायल हो चुकी थी कि अच्छी तरबियत हमेशा जीत जाती है। इस शख्स की माँ कितनी आला ज़र्फ होगी। मैं ये सोच ही रही थी कि पापा ने उसका नाम पूछा तो मैं अपनी सोचों से बाहर निकली। मेरा नाम दिलावेज है। उसने बताया कि वो अपनी अम्मी के साथ अकेला रहता है और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। आज भी वो जॉब से घर लौट रहा था तो पापा के साथ ये हादसा पेश आते देखा तो मदद के लिए आगे बढ़ा। उसके बाद उसने पापा से इजाजत मांगी। पापा ने उसका एड्रेस लेकर उसे रुखसत कर दिया और मैं कमरे में आ गई। बिस्तर पर लेटते ही मेरे दिल दिमाग पर दिलावेज हावी हो चुका था। उसकी बातें, उसकी गुफ्तगू, उसका अंदाज, सब कुछ याद आ रहा था, लेकिन मैं खुद को अभी किसी ऐसे ख्वाबों के सुपुर्द नहीं करना चाहती थी जो मेरे ना हो। इसीलिए मैंने जबरदस्ती आंखें बंद कर ली और सो गई। दिन गुजरते गए। मामा पापा मेरे लिए रिश्ता देखने लगे और मैं यूट्यूब पर तरह तरह के खाने की तरकीब देखने लगी, क्योंकि मामा का हुक्म था कि शादी से पहले तुम्हें हर काम आना चाहिए ताकि ससुराल जाकर तुम उनके दिलों पर हुक्मरानी कर सको। उनका मानना था कि ऐसे सास ससुर भी खुश रहेंगे और शौहर भी इज्जत करेगा। रिश्ते वाली आंटी अब रोज रोज हमारे घर का चक्कर लगाती और मामा को नए नए लोगों से मिलवाती रहती। मैं रोज चाय ट्रे में सजा कर ले जाती और अदब व एहतराम के साथ उनसे बातचीत करके कमरे में लौट आती, मगर मामा को कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। शायद हर माँ बाप बेटी के रिश्ते में बहुत समझबूझ से काम लेते हैं ताकि बेटी की आने वाली जिंदगी पुरसुकून गुजर सके। ये सिलसिला चंद दिन तक चलता रहा और एक दिन अचानक ही मामा को एक लड़का पसंद आ गया। तब पापा को भी वही लड़का पसंद आ गया, मगर मुझे एक बात खटकी थी कि एक दो दिन में तो कोई रिश्ता आया ही नहीं, फिर किससे मामा पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। रात हुई तो ये बात मुझ पर खुल गई कि जो रिश्ता पसंद किया गया है वो कोई और नहीं बल्कि दिलावेज का है। उसने पापा की इतनी मदद की थी तो भला घर वालों को ऐसे रिश्ते पर क्या एतराज हो सकता था। ये रिश्ता खुद दिलावेज ने हमारे घर भेजा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे दिल की आवाज सुन ली गई हो और मेरे ख्वाबों का शहजादा मेरे सामने आन खड़ा हो। मैंने भी खुशी खुशी हाँ कर दी और भागकर कमरे में आकर झूमने लगी, गाने लगी। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। मैं आने वाली जिंदगी के ख्वाब बुनने लगी और खुद ही से शर्मा गई। देखते देखते शादी की तैयारियां होने लगी, क्योंकि मेरी सास को शादी की जल्दी थी और इसकी वजह उन्होंने अकेलेपन बताया था कि दिलावेज तो ऑफिस चला जाता है और बाद में सारा दिन वो अकेली रहती है। इसीलिए वालिदैन ने भी हाँ कर दी और यूं शादी का दिन आन पहुंचा। मैं शादी करके दिलावेज के घर आ गई। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें 2 कमरे थे, छोटा सा टीवी लाउंज और एक किचन था। साथ ही एक क्यारी सी थी जिसमें प्यारे प्यारे पौधे लगे हुए थे। ये छोटा सा घर भी मुझे महल लगता था, क्योंकि मुझे अपने शौहर से मोहब्बत थी। मैं हर मुमकिन कोशिश करने लगी कि सास और दिलावेज मुझसे खुश रहें, मगर जाने क्यों मेरी सास का रवैया अजीब सा होता चला जा रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरते वो मेरी हर बात में कीड़े निकालने लगी, हर बात पर मुंह बना लेती। मैं जो कुछ भी करती उस पर कभी खुश ना होती, लेकिन मैं उनकी हर बात और रवैये को नजरअंदाज करने लगी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा शौहर तो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। तो मुझे फिर क्या फिक्र सास की, जो कुछ भी करे या सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी मेरी माँ ने मुझे सब्र करना सिखाया था, समझदारी से फैसले करने बताए थे कि जूं उम्र बढ़ती चली जाती है इंसान के रवैये भी बदल जाते हैं, क्योंकि वो अमूमन बुढ़ापे की उम्र में तल्ख हो जाते हैं, क्योंकि उनके बदन की ताकत कम होती रहती है, जिससे वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए मैं भी अपनी सास की बातों को मुकम्मल नजरअंदाज कर देती थी। उनकी सहेलियां आती रहती थी तो मुझे भी अच्छा लगता था कि चलो ऐसे उनका दिल लगा रहेगा और वो उदास नहीं होंगी। इन्हीं सहेलियों में वो औरत भी शामिल थी जो हमेशा नकाब में आती और कभी मेरे पास न बैठती, बल्कि सीधा सास के कमरे में चली जाती थी और फिर वो दोनों घंटों कमरे में मौजूद रहती। मैं कामों में लग जाती, उनके लिए चाय भिजवाती, मगर मेरी सास वो दरवाजे ही से पकड़कर दरवाजा ठक से बंद कर लेती थी। तब मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन इसके बावजूद मैं हमेशा उनकी इज्जत करती थी। मेरी शादी को साल गुजर गया, मगर औलाद की कोई खुशखबरी न मिली और मेरी सास का रवैया भी खराब रहने लगा। एक दिन मेरी सहेली हमारे घर आई, जिसे देखकर मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि हम काफी साल बाद मिल रहे थे। वो मेरे बचपन की दोस्त थी। मैं उसे लेकर कमरे में आ गई। मैंने एक बात महसूस की थी कि मेरी सास मेरी सहेली को देखकर खुश नहीं हुई थी, लेकिन मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं ये पल अपनी दोस्त के साथ बिताना चाहती थी। हम बहुत साथ मिले थे, इसके लिए दोनों बहुत खुश थे। उससे मुझसे मेरे बच्चों के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि अभी तक कोई औलाद नहीं, जिसे सुनकर उसे काफी दुख लगा। फिर वो अपने बच्चों का बताने लगी कि उसके 2 बेटे हैं और दोनों बहुत खूबसूरत हैं।
मुझे सुनकर भी अच्छा लगा और दिल से दुआ भी निकली कि काश मेरे भी औलाद हो और मैं भी किसी को ये बताऊं कि मेरे बच्चे हैं। लेकिन इस कसक को मैंने अपनी सहेली के सामने जाहिर न किया, ताकि वो ये ना समझे कि उसके घर आने पर मैं उदास हो गई हूँ। उसने मुझसे मेरी सास और शौहर के बारे में सवाल किया तो मैंने बताया कि हाँ, मेरे शौहर का रवैया तो मेरे साथ अच्छा है, मगर मेरी सास कुछ नाराज सी रहती हैं कि मैं उसके बेटे को औलाद न दे सकी। ये सुनकर मेरी सहेली को भी बुरा लगा। मैंने उसे ये भी बताया कि मेरी एक सास की आदत बहुत बुरी लगती है कि जब उनकी नकाब वाली सहेली आती है तो उसे लेकर कमरे में चली जाती हैं और दरवाजा बंद करके घंटों बातें करती हैं और मुझे अंदर आने का हुक्म नहीं होता। ये सुनकर मेरी सहेली को काफी अजीब महसूस हुआ। उसने मुझसे कहा कि तुम अपनी सास पर नजर रखो, कहीं ये तुम पर कोई तावीज न करवाती हो उस नकाब वाली औरत से। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई तो एक साया सा दिखाई दिया, तो मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी सास हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रही है। मुझे ये देखकर हंसी आ गई कि आखिर ऐसे छुप छुप कर बातें सुनने से क्या मिलेगा। तब मेरी सहेली ने कहा कि मुझे तुम्हारी सास बहुत तेज औरत लगती है। उसने कहा कि वो अपने दोनों बेटों को सास के हवाले करके आई है ताकि उनकी देखभाल करने से सास को पता चलेगा कि आखिर औरत सारा सारा दिन कितनी मेहनत करती है, वरना तो उसकी सास भी हर वक्त यही कहती रहती है, नौकर चाकर तो घर में मौजूद हैं, तुम करती क्या हो, बच्चों को संभालना भी कोई काम है। इसीलिए आज वो दोनों बच्चों को सास के हवाले कराई कि देखती हूँ कैसे संभालती हैं। जब दोनों शरारतें कर करके जमीन आसमान एक करेंगे तो सास को होश आएगा कि मेरी बहू इनकी परवरिश में कितना वक्त लगाती है। मेरी सहेली से ऐसे बातें सुन सुनकर मुझे नए सबक मिल रहे थे, क्योंकि मैंने अपनी सास के साथ कभी ऐसा सलूक नहीं किया था, बल्कि दिलावेज के ऑफिस जाने के बाद हम अकेली हो जाती थी। तब मेरी सास मुझे ताने भी देती और खरी खरी बातें भी सुनाती। ये सास किस्म की मखलूक बड़ी खतरनाक होती है, इससे बच के रहना। अपने बेटे को काबू में रखने के लिए ये नित नए तरीके आजमाती हैं और कभी कभार जादू वगैरह करने से भी गुरेज नहीं करती। मेरी सहेली ने जब ये बातें की तो थोड़ी देर के लिए मैं भी सोच में पड़ गई थी, लेकिन उसके जाने के बाद कुछ दिन में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। बिला वजह की मनफी सोच को ठुकराकर मैं दोबारा अपने घर के कामों में लग गई और सास को खुश करने के बहाने ढूंढने लगती, मगर मेरी सास कभी खुश ही ना हो रही थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वो मुझे तंग करती चली जाती। अब तो बांझ जैसे लफ्ज कहने से भी गुरेज न करती। हालांकि अभी शादी को 1 साल ही हुआ था, मगर वो मुझे हर वक्त औलाद न होने पर कोसती रहती। शौहर मेरा वैसे ही माँ का गुलाम बन चुका था, वो अब सारा सारा दिन बाहर गुजारने लगा। मेरे पूछने पर जवाब मिलता है कि तुम और अम्मा हर वक्त लड़ाई झगड़ा करती हो, घर में सुकून नहीं तो भला मैं क्या करूंगा घर रहकर। रोज रोज घर से बाहर रहना उनका मामूल बन गया। इन दिनों सबसे मुख्तलिफ बात यह हुई कि हिजाब वाली औरत अब रोज घर आने लगी थी। मेरी सास और वो औरत आंखों ही आंखों में इशारे करते और मुझे कमरे से बाहर भेजकर कुंडी लगा लेते। मेरे लिए ये बात अजीबनाक बन चुकी थी कि जब ऐसी बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गईं तो एक दिन मैंने अपने शौहर से कह दिया कि आप अपनी अम्मा से पूछें कि आखिर ये औरत कौन है और क्यों मेरे सामने भी हर वक्त नकाब किए रखती है, और सारा सारा दिन अम्मा और वो औरत एक ही कमरे में कुंडी लगाए बैठे रहते हैं। मैंने जैसे ही दिलावेज से सवाल किया तो उसने मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रिसीव किया, लेकिन उस दिन मैं रुकी नहीं और बोलती चली गई, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि हमारे घर के बिगड़ते हालात में नकाब पोश औरत का बहुत बड़ा हाथ है। मैं दिलावेज के सामने बोलती चली गई, मेरे पापा ने आपको बिजनेस करने के लिए भी पैसे दिए ताकि आप साइड पर छोटा सा कारोबार शुरू कर सके और हमारे घर के हालात मजीद बेहतर हो जाएं, मगर आपने वो कारोबार भी ठप कर दिया और सारा पैसा जाया हो गया। अब अम्मा से पूछें वो औरत कौन है, मुझे लगता है कोई इल्म कराती है वो हम पर। ये सब सुनने की देर थी कि मेरा शौहर मुझ पर बरस पड़ा। इतनी शर्म की बात है तो मेरी माँ पर इल्जाम रखा रही हो कि वो अपनी सहेली के साथ मिलकर हम पर इल्म करवाती हैं। क्या कभी कोई अपनी सगी औलाद पर भी इल्म करवा सकता है? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी माँ हम पर इल्म करवाती है तो क्या तुम मानोगी? मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी मामा भला क्यों हम पर इल्म करवाएंगी, तो हमें खुश देखना चाहती हैं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटियां खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें। मेरे जवाब सुनकर दिलावेज को गुस्सा आया और कहने लगा, तो फिर तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मेरी माँ हम पर जादू टोना कर सकती है? ये कहकर उसने मुझ पर एक और इंकिशाफ कर दिया कि मैं मजीद किसी झगड़े में पड़ने का अहल नहीं हूँ। मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज के झगड़ों से, इसीलिए मैं अब दुबई जा रहा हूँ। मेरा वीजा भी आ चुका है, अब दुबई जाकर मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा और साल में 1 बार चक्कर लगाता रहूंगा। ये सब सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मैं उनकी मिन्नत समाजत करने लगी कि मुझे छोड़कर ना जाए, मगर वो तो ना माने और एक दिन दुबई चले गए। दिलावेज के जाने के बाद तो मुझ पर पहाड़ों के गम टूट पड़े। मेरी सास अब मुझ पर और भी जुल्म सितम करने लगी थी। अब तो वो मुझ पर हाथ भी उठाने लगी थी और मैं अपने पापा की लाडली बेटी ये सब सहने पर मजबूर हो गई। वो मुझे मेरे माँ बाप से फोन पर भी बात न करने देती और जो भी हमारे घर सामने आता उसके सामने मुझे बेइज्जत करती रहती कि मेरा बेटा इस मनहूस से तंग आकर परदेश जा बैठा है और अपनी छाती पीटने लगती। मैंने सारी जिंदगी
صبر سیکھا تھا اور صبر کرنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ میرے اندر ڈر بیٹھ گیا تھا کہ دلاویز تنگ آ کر مجھے کہیں طلاق ہی نہ دے ڈالے، اور ہمارے معاشرے میں ایک طلاق یافتہ عورت کا مقام ہی کیا ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن نقاب پوش عورت ہمارے گھر آئی اور میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میری ساس کا رنگ فق ہو گیا۔ اس نے مجھے جوس لانے کے بہانے کچن میں بھیجا تو میں چپکے چپکے ان دونوں کی آنکھوں کے تیور دیکھنے لگی۔ وہ دونوں کنکھیوں سے ایک دوسرے سے مخاطب تھی۔ میرے شک اور بھی یقین میں بدلنے لگا اور پھر وہ دونوں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ٹرے میں جوس رکھا اور لے جا کر ساس کو پکڑانا چاہا، جو اس نے دروازے سے ہی پکڑ کر دروازہ بند کر لیا۔ اب میرے صبر کی انتہا نہ رہی۔ میں پڑوس میں جانے کا بہانہ کر کے دروازے کے پیچھے ہی کھڑی ہو گئی اور ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ دروازے کی ہلکی سی دراز سے جب اندر میں نے جھانکا تو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ نقاب پوش عورت کا نقاب اتر چکا تھا اور اب وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں لرز کر رہ گئی۔ مجھے بہت ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے یہ راز سب لوگوں کے سامنے لانا تھا، ورنہ وہ دونوں مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ میں دبے پاؤں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور اپنے موبائل فون کی سیٹنگ کر کے سو گئی۔ اگلے دن جب وہ نقاب پوش دوبارہ گھر آئی تو میں نے چپکے سے کیمرہ آن کر کے کمرے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد جو باتیں ہوئی اس فون میں ریکارڈ ہو گئی۔ میں نے چپکے سے دروازہ کھولا اور جھٹ سے اپنا فون اٹھا کر پولیس کے حوالے کر دیا، جن کو میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی کال کی تھی۔ میری ساس کے ساتھ ہی نقاب پوش چہرہ بھی تھا، جو ہمیشہ مجھے کرب میں مبتلا کیے رکھتا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر دلاویز تھا۔ کتنا بڑا دھوکا تھا یہ! اپنی ماں کے ساتھ مل کر کسی بالدار لڑکی کی تلاش کرتے اور جب وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتے تو شادی کرتے اور اچھی خاصی رقم بٹورنے کے بعد اسے طلاق دے کر گھر بھیجتے تھے۔ لڑکی حاملہ نہ ہو اس کے لیے وہ دودھ میں لا کر ادویات لڑکی کو پلاتے رہتے تھے، اور نہ جانے مجھ سے پہلے کتنی لڑکیوں کی زندگی یوں ہی انہوں نے برباد کی تھی۔ میں نے پولیس کے سامنے ویڈیو پلے کر دی تھی جس میں انہوں نے اپنا جرم خود قبول کیا تھا۔ وہ دونوں کہہ رہے تھے کہ رضیہ بی بی اب جلدی سے یہ قصہ بھی ختم کر دو۔ میں تنگ آ گیا ہوں اس بیوقوف لڑکی سے۔ جتنا پیسہ اس کے باپ سے ہم نے بٹورنا تھا بٹور لیا، اب مزید کچھ نہیں کرنا۔ اب تو میں نے نئی پارٹی بھی دیکھ لی ہے، وہ ان سے بھی زیادہ مالدار ہے۔ یہ سب سن کر میری آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی، مگر میں خوش بھی تھی کہ ایسے دھوکے باز لوگوں سے نجات مل گئی تھی۔ پولیس نے دونوں کو گرفتار کیا اور پوری بلڈنگ کے سامنے بے عزت کرتے ہوئے پولیس وین میں ڈال دیا تھا۔ میں اپنے گھر آ چکی تھی اور میں نے خلا لے لی۔ مجھے حیرت تھی کہ کیسے کیسے لوگ رشتوں کے نام پر سودے کرتے ہیں۔ اس بے نام جعلی رشتے کا نقاب اتار کر کیا میں نے غلط فیصلہ کیا؟